समस्त को नमस्कार। आमे गाइबा आम कलिंग इतिहास आज हूँ 22तम आभासी बैठक एवं आज विषय वस्तु हूँ कोणार्कर परिचिति एवं संरक्षण एवं ए विषय आमको आज कहवाई अच्छा आम सांगे वर्षियान जड़े ज्ञानदीप्त लोक श्रीजुक्त अनिल कुमार दे मु सर आपन को नमस्कार जनाऊँ। मो भारी खुशी जे आपण भली जड़े माने ज्ञानी गुणी व्यक्ति आम सांगे अच्छा आउ कोणार्क विषय एक विशेष उपस्थापन करने आम सांगे आम सांगे अच्छा मुझे पुणी थर आपको अभिनंदन जनाऊँ अभिनंदन जनाऊँ आज समस्त जोग देथिबा समस्त पार्टिसिपेंट को मध्य मु आज धन्यवाद जनाऊँ मु अनुरोध कर मोर बंधु संजय को सी आज वक्तांकर परिचय प्रदान करेंगे एवं तापर आज वक्ता तांकर वक्तव्य उपस्थापन करेंगे। संजय। धन्यवाद सुनील। समस्त को मोर नमस्कार। कोणार्क समग्र पूर्व भारत एकमात्र विश्व ऐतिह्य कीर्ति कवि लेखक भावुक दार्शनिक वैज्ञानिक और प्रेमी जीए ताकू दर्शन करे से हुए विहल भूली जाए निजकू चली जाए एक स्वप्न राइजकू एठी द लैंग्वेज ऑफ मैन इज डिफिटेड बाय द लैंग्वेज ऑफ स्टोन। सतरे कोणार्क एक विस्मय आधुनिक विज्ञानर चिंतार बाहर पत्थरर से भाषा और इंगित बुझिबा विज्ञान बा मनुष्यर साध्यर बाहर आज आम गहन एभली जड़े महान व्यक्तित्व अछंती जे गत 70 वर्ष धरी कोणार्क को नहीं विभोर से होचंती लेखक गवेषक इंजीनियर श्रीजुक्त अनिल दे महोदय जी कोणार्क को नहीं देखी चलती असुमारी स्वप्न कोणार्कर भग्न रूप नहीं से जेतिकी दुखित कोणार्कर भविष्यत नहीं से सेतिकी चिंतित जड़े जंत्री भाव में कोणार्क मंदिर निर्माण कारीगरी नहीं से जेतिकी गवेषणा करिसंती जड़े दर्शन शास्त्री भाव में कोणार्क मंदिर निर्माण पृष्ठभूमि रे थिबा तात्विक दृष्टिकोण नहीं सेतिकी अनुशीलन करिसंती। तांको कलम मुनरु बहु पुस्तक और प्रबंध सृष्टि होइतिले मध्य कोणार्क उपरे लिखित विशाल ग्रंथ पई ए जाति तांको केबे भी भूली परिबो नहीं। दि सन टेम्पल ऑफ कोणार्क चलित शताब्दीर कोणार्क उपरे लिखित सर्वबृहत ग्रंथ। एही पुस्तकर ओडिया और बंगला संस्करण मध्य बहुल प्रसारित। बयस तांकर 90 अतिक्रम करथिले मध्य कोणार्क पई किछि करिबाकू से जेपरि व्यग्र सक्रिय और चिंतित ताहा आखिरे न देखिले सहजरे विश्वास करिबेनी। से प्रतिष्ठा करिसंती कलिंग हेरिटेज प्रिजर्वेशन ट्रस्ट। उद्देश्य एक नुआ सूर्य मंदिर निर्माण करबा किंतु पुराना कोणार्कर कॉपी नुहे एक नुआ धरणर ग्लोबल सन टेम्पल। आज से कोणार्कर परिचिति और संरक्षण नहीं आमको कहिबे। मु अनिल सर को अनुरोध करी से तांकर वक्तव्य उपस्थापन करेंगे। श्रीजुक्त अनिल दे महोदय। सर अनिल सर आपण वक्तव्य उपस्थापन करेंगे। प्रिय बंधुगण आजिकार वेबिनार रे कोणार्कर शिल्पप्रेमी मनुज प्रतिम संजय मते किछि कहिबार आमंत्रण करिथिबारु एवं आपण माने सुनिबाकू समय देइथिबारु समस्तंकु धन्यवाद जणाउछि। पछे जानिबाकू पाइली ए अनुष्ठान रो मूल कर्मकर्ता श्रीजुक्त सुनील विश्वाल जी किछि दिन हैला आमे गाइबा आम इतिहास नामक गोटे आंदोलन गढ़ी तोड़ुछंती। आजिकार आत्मविस्मृत जाति पाई गोटे साधु उद्यम। धन्यवाद श्री विश्वाल। कोणार्क एपरी गोटे पुस्तक जहाँ 70 वर्ष ऊर्ध्व पाठ करुले शेष हेउना। जेतिकी सामान्य ज्ञान अर्जन करिछि सेथिरु दुईटी दिग उपरे किछि आलोकपात करिवार चेष्टा करिबी। एक कोणार्कर परिचिति, दुई संरक्षण। समग्र विश्व रे कोणार्क तार अविस्मरणीय कलाकृति पई प्रसिद्ध। ताहार अन्य कौनसी परिचय अछि कि? जेतेबेले गवेषणा आरंभ करे जोड़िए प्रश्न मन को आंदोलित करिथिला। एक
ଯେବେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗଢ଼ିବାର ରାଜ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତେବେ ତାହା ନିଜ ପ୍ରାସାଦ ଅଥବା ଦୁର୍ଗରେ ନ କରି ଯାହା ସେ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଗ୍ରା, ଜୟପୁର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଘଟୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି କରିଲେ? ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଅଥବା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ, ଦୁଇଟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ଶିଳ୍ପ ଗୋଟିଏ କେବଳ କ୍ରାଫ୍ଟ ନୁହେଁ, ଶିଳ୍ପ ଅମର ହୁଏ ତାହା ପଶ୍ଚାତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ। କହିବାର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ନା, ନରସିଂହଦେବ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତାହାର ଅଳଙ୍କରଣରେ କି ଦର୍ଶନ, କି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ନ ବୁଝିଲେ କୋଣାର୍କ ଶିଳ୍ପର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆଗେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତଥା ଚିନ୍ତାଧାରା। ମନୁସ୍ମୃତିର ବିଭିନ୍ନ ପାଠ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସମୟର ସ୍ଥପତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀମାନେ କେବଳ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଗଣିତଜ୍ଞ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଉନଥିଲେ, ବେଦ, ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ରହୁଥିଲା ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ। ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଗବେଷକ ରାମରାଜ ଓ ଦୁର୍ଗାଚରଣ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗବେଷକ ମନମୋହନ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି, there was nothing which they prized so highly as religion. It was the be all and end all of their lives. Everything they did was ascribable to this instinct. Religion was the mainspring of their activities. It was not an excretion, but a vital part of their system. ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ଚରିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଳଙ୍କରଣରେ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଏ? ରଥ ପରିକଳ୍ପନାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଅଛି କଠୋପନିଷଦର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ତୃତୀୟ ସୂକ୍ତ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ସ୍ଥପତିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆତ୍ମାନଂ ରଥୀନଂ ବିଦ୍ଧି ଶରୀରଂ ରଥମେବ ତୁ ବୁଦ୍ଧି ତୁ ସାରଥୀ ଦିଗ୍ଧି ମନଃ ପ୍ରଗହମେବ ଚ। ନରନାରୀର ଯୌଥ ଜୀବନ ରଥ ସୌରଶକ୍ତି ବାହିତ ହୋଇ ଦିବସ ରଜନୀ ପ୍ରହର ପକ୍ଷ ମାସ ଚକ୍ରରେ ପ୍ରଜନ୍ମ ପରେ ପ୍ରଜନ୍ମ ଧାବିତ ହେଉଅଛି ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ। ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଚଳମାନ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାର ଛବି ମନ ଉପରେ ଭାସି ଉଠିବ, ଯାହା ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ମନକୁ ଆପେ ଆସିଯିବ ଐତ୍ରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟର ଶେଷ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଚରୈବେତି ଚରୈବେତି। ଚାଲ, ଆଗେଇ ଚାଲ, ଥମି ରୁହ ନେଇ, ନିଜକୁ ବୁଝ, ନିଜକୁ ନିର୍ମଳ କର ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୁଅ। ଏପରିକି ବହୁ ବିତର୍କିତ ଯୌନ ଚର୍ଚ୍ଚାରତ ନରନାରୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମିଳୁଛି ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦର 4:3-21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ମାଫ କରିବେ, ଏ ଶ୍ଲୋକଟିର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଠିକ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିପାରୁନି, ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଟୀକାଟା ପଢି ଦଉଛି। This image of the soul is devoid of lust, guilt or fear. Like a couple in deep embrace, forgetting their outer or inner cravings, and in a state of oneness, this infinite being called self, Atma, when fully embraced by the super self, Paramatma, knows nothing at all, either external or internal, and thus beyond desire, loss or sorrow. ମନ୍ଦିରଟିର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନକ୍ସା କରିବା ଅବସରରେ ମୁଁ ଏବଂ ପ୍ରୟାତ ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର
ଏପରି 20ଟି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ ଯାହାର ସମାଧାନ ପ୍ରୟୋଜନ କରୁଥିଲା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ଆଇଆଇଟି ଏବଂ ଏନଆଇଟି କୁ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଆଗଭର ହୋଇଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ମାଡ୍ରାସ ଆଇଆଇଟି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶରେ। ବାକି ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କେବେ କରିବେ ଜଣା ନାହିଁ। କୌଣସି ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଥବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗେଇବେ କି? ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତିରେ ସମଗ୍ର କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା ଉଦ୍ବେଳ, ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର କୁଳ ଦେବତା, ସେହି ବଂଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ନରପତି ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ ଅମାପ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି କାହିଁକି ଏପରି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଲେ ଯାହା ରାଜକୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ 14 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ, ସମକାଳୀନ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ଭକ୍ତ ବିଶେଷ କେହି ନଥିଲେ? କୋଣାର୍କ ଚାରିପଟେ ସେତେବେଳେ କେତୋଟି ମଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସ୍ତି ମାତ୍ର ଥିଲା। ନରସିଂହଦେବ ଥିଲେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରମୀ ସାର୍ ଆମେ କୌଶଳୀ। ଶ୍ଳୋକଟାକୁ ଇଏ କରିଦବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନରୁ ହଟେଇଦବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଟାକୁ ହଟେଇଦବା। ଆପଣ ହଁ ସାର୍, କାଇଣ୍ଡଲି ସାର୍, କାଇଣ୍ଡଲି ଚାଲୁ ସାର୍। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ନରସିଂହଦେବ ଥିଲେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରମୀ କୌଶଳୀ, ଦାନୀ ଏବଂ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ନରପତି। ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ମୁସଲମାନ ବାହିନୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଅତି ବିକ୍ରମୀ ଦକ୍ଷିଣୀ ଜାତି ଭାଇମାନେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସାହସ କରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ସୁଚିନ୍ତିତ ଓ ବହୁ ଅଗ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନାର ଫଳାଫଳ। ଏପରି ରାଜା ଖେୟାଲ ଖୁସିରେ କିଛି କରିବାର ମଣିଷ ନଥିଲେ। ସିଏ ଯୋଜନାରେ କାହିଁକି ହାତ ଦେଲେ? ଇତିହାସରୁ ମିଳୁଛି ସେ ସମୟର ସମାଜ ଜୀବନ ଥିଲା ଶାକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ କଳହରେ ତିକ୍ତ। ରାଜା ବୁଝିପାରିଥିଲେ ସମାଜରେ ସମ୍ପ୍ରୀତି ଓ ସ୍ଥିରତା ବିନା ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯୁଯୁତମାନ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ପୋଥି ସବୁ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳକର କଥା ହିଁ କହୁଛି, ଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ଚେଲାମାନେ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଏକତ୍ର କରି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପ୍ରୀତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ। ଏ ଯୋଜନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ସେକୁଲାର ଦେବତା ଯାହାଙ୍କ କରୁଣା ଜାତି, ଧର୍ମ, ଦେଶ, କାଳର ବିଭାଜନ ନ ମାନି ସମରୂପେ ବିତରିତ ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ଡୋନାଲ୍ଡସନ୍ ରାଜ ଇଚ୍ଛାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦରେ, ରିଲିଜିୟସ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍, ଏବଂ କୋଣାର୍କ ଶିଳ୍ପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଇନକ୍ରିଜିଂଲି ସେକୁଲାର ଆଇକୋନୋଗ୍ରାଫି କହି। ଡକ୍ଟର ଦେବଳା ମିତ୍ର ନରସିଂହ ଚରିତ୍ରର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛନ୍ତି 4ଟି ଶବ୍ଦରେ, ସେକୁଲାର ଟୁ ଦି କୋର୍। କାଳ ସମୟ ହେଲା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ 1258 ଏବଂ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର କାଳ ହୁଏ 1264। ମୋ ବିଚାରରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଧର୍ମୀୟ ଦର୍ଶନକୁ ପଥର ଭାଷାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଏବଂ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଚିନ୍ତା ଯୋଡ଼ିଏ ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇନାହିଁ। ଯେବେ କେବେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୁଏ, এই দুইটি বিমূর্ত সম্পদ অর্থাৎ ইনଟାঞ্ଜିবଲ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଯାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନେସ୍କୋ ବହୁତ ଚାପ ଦଉଛି, ସେଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଯିବି, ସଂରକ୍ଷଣ। ସମସ୍ତେ ଅଭିହିତ ଥିବେ ଏ ପଞ୍ଚପୁଲ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ମୂଳ ମନ୍ଦିର, 3ଟି ନିଶ ଦେଉଳ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବହୁ ଅଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଜଗମୋହନ ତିଷ୍ଠି ଅଛି, ତାହା ପୁଣି ବାଲି ଭରି ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଜଗମୋହନ ଗାତ୍ରରୁ ମୁଗୁନି ନିର୍ମିତ ଦେବଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ମୂଳ ମନ୍ଦିରର 3ଟି ବିଶାଳ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠର ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, କାଳର ଅମୋଘ ଗ୍ରାସରେ କ୍ରମେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି
ଯାହା ରହିଯାଇଛି ତାହା ଯେତେ ଦିନ ସମ୍ଭବ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା। 1900 ଠାରୁ 1903 ମଧ୍ୟରେ ଜଗମୋହନ ସିଲ୍ କରି ବାଲି ଭରିଦେବା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କେନେଡିଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରାଗଲା। କେନେଡି ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଇଥିଲେ କର୍ବେଲିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯାହା ଏ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଭିତରୁ ଢେରା ଦରକାର କରେ ନାହିଁ। ସେପରି କରିଲେ ବିପରୀତ ଫଳ ହେବ ଏବଂ ନିର୍ମାଣର ସ୍ଥିତିଶୀଳତା ବ୍ୟାହତ ହେବ। କାହା ଉପଦେଶରେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରାଗଲା? ସଂରକ୍ଷକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଷଣ ସ୍ୱରୂପ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଷଣ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ବହିରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଫଳତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗମୋହନ ଗାତ୍ରରେ ମାଳ ମାଳ ଫାଟ ଦେଖାଗଲାଣି। ମନ୍ଦିର ଯେକୌଣସି ଦିନ ଭିତରକୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିପାରେ। ୟୁନେସ୍କୋ ପ୍ରେରିତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ 1987 ଠାରୁ ଲଗାତାର କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଲି କାଢି ଭିତରୁ ସଂରକ୍ଷଣ କର। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 11ଟା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମିଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଯାଏ ବାଲି କଢା ହୋଇନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ 2020 ଫେବୃଆରୀ 28-29ରେ କୋଣାର୍କ ଠାରେ ଗଠିତ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ କଥା କହିଲି। ଏତେ ବର୍ଷରେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସିଂ ପଟେଲ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାଲି କାଢ ଏବଂ ଅଙ୍ଗହୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଅଙ୍ଗରୋପଣ କର। ଏ ଦିଗରେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରয়োଜନ ସରକାର ତାହା କରିବେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ଲୌହ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିର୍ମାଣ ଛଡା ଆଉ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ ଆକାରରେ ଜଣାଉ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିଛି କାହିଁକି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ବୈଷୟିକ ପ୍ରୟୋଜନ ବାହାରେ ବାଲି କାଢିବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି, ତାହାର କାରଣ ଦେଖାଇବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଜଗମୋହନ ଭିତରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଅଛି 60 ଫୁଟରେ 60 ଫୁଟ। ଭିତର ସିଲିଂ ଓ 4ଟି ଖମ୍ବ 1628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଜସିଂହର ପତନ ଫଳରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଏହାର ପିରାମିଡାଲ ଛାତ କର୍ବେଲିଂ ବାଲାନ୍ସରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଭିତରର ଉଚ୍ଚତା 70 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏହା ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି। ଦାୟାଦମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେବା ଉଚିତ। ଜଗମୋହନ ଖୋଲିଗଲେ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ସେଠାରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛଡା ଏପରି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ, ଯାହା ଇତିହାସର କୁହେଳିକା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରିବ ଏଠାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ପାଠ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରାଯାଉ। ସେ ପ୍ରୟୋଜନର ସିଂହଭାଗ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠରେ। ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ଖଣ୍ଡଲାଇଟ ପଥର। ଖଣ୍ଡଲାଇଟ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ବନ୍ଧୁ। ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଶିଳ୍ପ ଫୁଟାଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଜିଓଲଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ। ଏହାର ଇରେଗୁଲାର ପୋରୋସିଟି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଗୁଡ଼ିକ କୁଷ୍ଠରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଦେଖାଏ। ଅଣୁ ଛିଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳକଣିକା ପ୍ରବେଶ କରି ଏପରି ବିଭତ୍ସ କ୍ଷତ ଘଟାଉଛି। ଏ ସାଇ ଅବଶ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଲବଣ ଶୋଷିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଗ୍ରାସ ଅପ୍ରତିରୋଧ୍ୟ। ଇଣ୍ଡାକ ଓ କେଏଚପିଟି ବହୁଦିନରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗହୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଅଙ୍ଗ ସଂଯୋଜନ କରାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଅନଡ଼। ଏଏସ୍ଆଇର ବକ୍ତବ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର କୋଡ ଏପରି ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ। କୋଡଟିର ମୂଳ 1880ର ଇଂଲଣ୍ଡ। ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଗଲାଣି, ଯାହାର ନିଦର୍ଶନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କଭେଣ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲର ନବ ସଂସ୍କରଣ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ପିଏଟା
गोटे माइकल एंजेलो क्लासिक मृत जीशु को कोଳରେ धरी माता मेरी विराट भास्कर्य यह भाटिकन सेंट पीटर्स बैसिलिका रे अछि 1972 जड़े उन्माद यार हाथ नाक इत्यादि हातुड़ी भांगी पकाए अंग संयोजन जोड़ लाइन दिशुना महामान्य पोप कौन ऐतिह्य प्रेमी नुहति एएसआई किंतु शुणवाक नाराज अनेक क्षेत्र में अंग संयोजना संभव नुहे किंतु अनेक मूर्ति विशेषकर मुगुरी गठित मूर्ति यह निश्चित रूपे संभव पार्श्वदेव त्रयंकर हस्तपद संयोजन हेउना कहीं एपरिकी उत्तर पार्श्वर अश्वारोह सूर्यंकर मस्तक संयोजन जहाँ कौन एक समय अति निम्न मानर ब्रिटिश जुगरे भुवनेश्वर लुप्त हो जाउथुबा अनेक गुड़िए मूर्तिर प्लास्टर कास्ट करी संरक्षण रे नियोजित होइथिले डॉक्टर राजेंद्रलाल मिश्र विज्ञान अनेक अग्रगति हेलानी वर्तमान त्रिमात्रिक डिजिटल कैमेरा साहाय्य लोप पाई जाउथुबा मूर्ति गुड़िकर 3D संरक्षण संभव नेशनल कॉन्फ्रेंस रे प्रस्ताव रखिथिली मूर्ति गुड़िकर फोटोग्राफिक जनसुमारी करा जाऊ जहाँ फल संरक्षण गोटे जुक्तियुक्त कार्यक्रम गढ़ा जाई पारिबो प्रस्तावटी प्रशंसित होइथिला किंतु कार्यकारी होई नाही आमर समस्त चेष्टा सत्वे आउ 100 वर्ष मध्य कोणार्क माटी रे मिसिଯିव कालर ग्रास रोध करा जाई पारिबो नाही स्मृति रक्षा करबा पई आमे किछि करूछु कि इंटरप्रिटेशन सेंटर नाम गोटे अक्षम प्रचेषा करा होइथिला स्पष्टत विफल क्षीरर स्वाद घोड़े मिटे नहीं नूतन मंदिर बिना स्मृति रक्षा हेबा संभव नुहे ए दिगरे पद्म विभूषण रघुनाथ महापात्र गोटे जोर चेष्टा करथिले ना सरकार ना ऐतिह्य प्रेमी ओडिया सहाय हेले बंची थिले रघुनाथ निश्चय गोटे सुंदर मंदिर निर्माण करिथान्ते किंतु ताहा कोणार्क होंता नहीं पृथ्वी रे कौनसी मास्टरपीस नकल असल मर्यादा लाभ करी नाही किंतु मूलर विमुक्त भावधारा अक्षुण्ण रखी जुगोपयोगी नूतन सृष्टि आदर लाभ कर अनेक नदीर अच्छी कलिंग हेरिटेज प्रिजर्वेशन ट्रस्ट अर्थात केएचपीटी विगत 12 वर्ष चेष्टा सेपरी योजना गोटे खाड़ा कर सरकार शुणुना ऐतिह्य प्रेमी ओडिया माने मुष्टि भिक्षा देवाक नाराज बंधुगण वर्तमान समय आसी आमे गाइबा आम इतिहास सहित आमे गढ़ा आम इतिहास कार्यकारी करिबार गणतंत्र सरकार गणमतर प्रतिफलन सरकार जिते नूतन सूर्य मंदिर योजना को सहाय होना आपण मानक भली ऐतिह्य प्रेमी आत्माभिमानी मनीष आगे आसुंती जागा खंडिए क्रय करी किसी कार्य आरंभ करदे सरकार निजरू आगे आसिले यह गोटे 400 कोटी प्रकल्प प्रथम पर्याय 100-150 कोटी अर्थ कौन 4.5 कोटी ओडिया जोगई पारे ना उद्योगी बंधु माने आगे आसी केएचपीटी सहित जोगाजोग करंतु बाट काढंतु धन्यवाद बंधुगण धैर्य धरी मो कथा शुणिथिबारु ओम अर्काय नमः सर धन्यवाद सर बहुत माने सुंदर थिला अपन उपस्थापना मो अनुरोध करबी हमर आज जो पार्टिसिपेंट मान अछंती आपने समस्ते निजको अनम्यूट करि परिबे एवं प्रश्न पचार परिबे आपण माने हैंड रेज करंतु एवं क्रमान्वये आमे गुटिए पर गुटिए प्रश्न नेबा बा आपनकर मत को आमे सुनिबा मो अनुरोध करूची आजिर कोहोस्ट आदित्य बाबू एवं प्रीता मैडम को टिके एटा को ये करिवे मैनेज करिवे सार मोर गोटे रिक्वेस्ट थिला बहुत पार्टिसिपेंट से जॉइन करि पारु नांदी
ସେ ଜବର କିଏ? Disconnected. ସୁନୀଲ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସଞ୍ଜୟ ଶୁଣୁଛି। ନମିତା ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ କିଛି ଜଏନ୍ ନାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡାକୁ ଅନ୍ ଅଛି ଅନଲକ୍ ଅଛି ମିଟିଂ ଅନଲକ୍ ଅଛି। ଯିଏ ଚାହିଁବ ଆମେ ଅଲରେଡି 2 ଜଣ ଜଏନ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ମାନେ କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି ପଚାରନ୍ତୁ, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଜଏନ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସେଟା ଆପଣ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ତ ପୁରୁଣାର କପି ହବନି, ତେଣୁ ତାର ସ୍ୱରୂପଟା କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଏ ୱେବିନାରର 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ଧରି କରିଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ 100 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡ୍ରଇଂ କରିସାରିଲିଣି, ତାକୁ ଏମିତି 4-5 ମିନିଟରେ ବୁଝେଇ ହବ ନାହିଁ। ଯେବେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ସେମିନାର କରାହବ, ହୁଏତ ମୁଁ ସବୁ ତାର ଡ୍ରଇଂ ତଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ କୋଉଠୁ କଣ ତଥ୍ୟ ପାଇବି ସେଗୁଡା କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ମୋର ଏ ବିଷୟରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ହଉଛି heritage is dead if it remains blocked in the past only. Present without heritage is like a floating fowl. It has no roots. So, ଆଜିକାର ଆଜି କାଲିକୁ ଐତିହ୍ୟ ହଉଛି, ତ କାଲିକାର ଐତିହ୍ୟ ତା ଆଗର ଐତିହ୍ୟ ଇଏ ଗଢି ଆସୁଛି। ସେ ଐତିହ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଉପଯୋଗୀ କରିକି ଆମେ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ମୂଳ କଥା। ଆମେ ଏ ମନ୍ଦିରର ପ୍ଲାନ୍ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରରେ ଇଣ୍ଡୋ ଏରିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତାର ପ୍ଲାନ୍ 1 ରଥ, 3 ରଥ, 5 ରଥ, 7 ରଥ, 9 ରଥ, 13 ରଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 5 ରଥ ମନ୍ଦିର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଚଳିତ, ଆମେ ସେଥିରେ ଅନେକ କାମ ଫୁଟେଇ ହୁଏ। କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟ 5 ରଥ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟିଏ 5 ରଥ ମନ୍ଦିର ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ 228 ଫୁଟ ମନ୍ଦିରରେ ୟୁଜେବଲ ସ୍ପେସ୍ ମାତ୍ର ରହୁଥିଲା 30 ଫୁଟରେ 30 ଫୁଟ। ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ, ତାର ବାହାରରେ ସେ କଥାକୁ ପଛେ ଆସିବି, ତା ଭିତରେ ରହିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହବ, ତା ଭିତରେ ରହିବ 9ଟା ଫ୍ଲୋର, ବହୁତ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, 7,000-8,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ସ୍ପେସ୍ ମିଳିବ, ବହୁତ କିଛି କରିହବ। କିନ୍ତୁ ବାହାରର ଗଠନ ଆମର ରେଖ ଦେଉଳ ଭଳି ହବ, କିଛିଟା ଉନ୍ନତ, କିଛିଟା ଭିନ୍ନ ଧରଣର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଶିଳ୍ପୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିକି କୁହେ, ତୁମର ଶିଳ୍ପ 24 ଇଞ୍ଚ ମୋଟ। ଆମେ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ବୋଲି ବାହାରୁ ନାଚାନାଚି କରୁ, ସେ ପଥରର ମୋଟ ମାତ୍ର 24 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 30-40 ଫୁଟ ଖାଲି ଦିଦା ପଥର, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଶିଳ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ବାହାର ସର୍ଫେସରେ ରଖିବୁ ପଥରର ସେଇ ଶିଳ୍ପ ସବୁ, ଅମର ଶିଳ୍ପ ଫୁଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତାକୁ ନୂତନ ଭାଷାରେ।
ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନୂତନ ଭାଷାରେ ତେବେ କେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ତେବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ନଥିପତ୍ର ନେଇକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି ପଚାରନ୍ତୁ। କଣ କହିଲେ ଶୁଣିପାରିଲିନି? ହଁ? ପଚାରିବେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅଜୟ କୁମାର ନାୟକ ସାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ମତ ରଖନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ଆସୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଫୋନର ଭଲ୍ୟୁମ ଟା ବହୁତ କମ ରେ ଅଛି କି ମ୍ୟାଡାମ? ମିନୱାଇଲ୍ ଅଜୟ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ଟା ଠିକ କରିକି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ପରେ। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିକଳ୍ପନା ଆଉ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ଟି ଆପଣ ସାର୍ କରିଥିଲେ, ଏଠି କରିଥିଲେ ଆମର ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଭବନରେ। ହଁ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ତର୍କ ବିତର୍କ ଆଉ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏବେ ତ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଗୁଡାକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାର ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ତା ଉପରେ କାହିଁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଧ୍ୟାନ ଆସିଲା ଭଳି କାହିଁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନୁ। ମୋର ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସ୍ପେସିଫିକ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସାର୍ କଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି ଆମ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା, এটা କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସ ଟା ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଟାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ତାପରେ ତାର ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ କଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆମ ପ୍ରପୋଜାଲ ଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରନ୍ତା ଆଉ ଅପିଲିଂ ହୋଇପାରନ୍ତା। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ସାର୍ କିଛି ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର କିଛି ସନ୍ଦେହ ବା ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ୟାର ଜବାବ ଦଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ସରକାରଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ଇଏ ସଂରକ୍ଷଣ ମାନେ କଣ? ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା। ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବି ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂତନ ରୂପରେ ବି ହେଇପାରିବ। ଇଣ୍ଟାଞ୍ଜିବଲ୍ କନଜରଭେସନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଲୋପ ପାଇ ଆସୁଛି ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଏବଂ ଯାହା ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ବାହାରୁଛି, ଆଉ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏପରି ବହୁ ସଭ୍ୟତା ମିଶିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଯାହା ହବା କଥା ତାହା ହଉନି, ଯାହା ଆଜିକା ଭାଷଣରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପରିକଳ୍ପନା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 18ଟା ଚିଠି ଲେଖିଛି। 3টাର ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଛି। କୌଣସି ଗଠନମୂଳକ କଥା ଶୁଣି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 6 ଥର ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ଭିତରୁ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମାଗିଥିଲେ କୋଣାର୍କରେ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାରିଆଡେ ହଉଛି ତା ଉପରେ ମତ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ବି ମତ ରଖା ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହାହେଇଥିଲା। ଏସବୁର କୌଣସି ଜବାବ ପାଇନି। ଖୁବ୍ ଇଦାନିଂ ଯୋଉ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି,
ସେଥିରୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ସେ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଲେଖାଲେଖି କଲି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଇଦାନିଂ ଇଣ୍ଟାକ୍ ଏବଂ କେଏସପିଟି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜଏଣ୍ଟଲି ଲେଖିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଦେଇ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ଏକନଲେଜମେଣ୍ଟ ଅଥବା ତାହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇନାହୁଁ। ସରକାରଙ୍କର ନୀତି କାହିଁକି କୋଉ ବାଟରେ ଯାଏ ସେଟା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ପଲିଟିସିଆନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପ୍ରେମୀ ଲୋକ। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସରକାର କାହା ସରକାର? ଜନତାର ସରକାର। ଜନତାର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି ଏବଂ ସରକାର ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ, ଜନତା କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ 450 କୋଟି 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ 4.5 କୋଟି ଲୋକ। 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦାଠୁ ଏ ମନ୍ଦିର ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇଯିବନି, 4-5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର, ଏଟା ବି ଠିକ ଯେ ବହୁ ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଯେ ବହୁ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ କିଣି ନେଇପାରିବେ। ଆଜି ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହଉଛି, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କାଟା ସେଠି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ଆମେ ଲେଟରୁ ପାଉଛୁ। ଓଡ଼ିଆରେ କଣ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ନାହାନ୍ତି, ଶିଳ୍ପପ୍ରେମୀ ନାହାନ୍ତି? ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ଜନମତ ପ୍ରବଳ ହବ ତେବେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଗେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଜନମତ ପ୍ରବଳ କରିବା ପାଇଁ ଜନତା କିଛି କରନ୍ତୁ, ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଏ ନେଇ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା ଯେ ହଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା। ସରକାରଙ୍କର ତ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ଦେବାର କାରଣ ଅଛି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଓଡ଼ିଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର एकमात्र ग्लोबल साइट यूनेस्को कହୁଛି। ଏହା ସର୍ବବିଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଏଠିକୁ ଆସିବେ ଲୋକ। ଫରେନ୍ ଟୁରିଜମ which is the cream of tourism। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅକ୍ଷରଧାମ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର, ସିଏ କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ରେପ୍ଲିକା ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର। ସେଠି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ପୂଜା ପାଠ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତାର ବିବରଣୀ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର 50% ସେଠିକୁ ଆସନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କୋଣାର୍କ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତଥ୍ୟର ଦୁସୁଛି କୋଣାର୍କକୁ ବର୍ଷକୁ 4,000-5,000 ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ନାହିଁ ଦେଖାଇଗଲା ଭଳି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ଛୁଁ ନଥିଲା। ଏବେ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ କରୋନା ଆଗରୁ ଛୁଇଁଥିଲା, ସେ ପୁଣି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଅଥଚ ଆମ ତୁଳନାରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ କଣ ଅଛି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ? କରୋନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଠି ବର୍ଷକୁ 10 ଲକ୍ଷ, 12 ଲକ୍ଷ, 15 ଲକ୍ଷ ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଲେ। ଏଥିରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯେବେ ସେଇ ଧରଣର କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବା, ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖୁନି, ବିଜୁ ବାବୁ ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ତାର କିଛି ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ପ୍ରয়োଜନ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। তো ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ, ଆଗେ ଜନତା ଆଗାନ୍ତୁ, ସରକାର ବାଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିବେ।
ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ଅନମ୍ୟୁଟ କରି ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରୋନାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟଟା ମୁଁ ପୁରାପୁରି ପାରେଇ ଦେଲି ଆପଣଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିକିରି। ଆଉ ମୋର ଝିଅ ଡକ୍ଟର ଅଛି, ସେ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା, ସେ କହିଲା ସେଇ ବହି ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ବୁଡି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୋର କରୋନା ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆବେଗ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ମତେ ଛୁଇଁଥିଲା କୋଉଟା ନା, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମତେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣେ ଯେ ଆମର ଯୋଉଟା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଯେ ଧର୍ମପଦ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବା ତାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଉପରୁ ଡେଇଁକି, ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ଡେଇଁକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ସେଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମପଦ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ହାତୀରେ ବସେଇକିରି ରାତାରାତି ଅନ୍ୟ ତା ଗାଁକୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାହେଇଥିଲା। ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଏ କହିବେ? ଏଇ ତଥ୍ୟଟି ମତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି ଯେ କେତେ ଏଇ ଜାତି କେଡେ ବଡ କ୍ଷତି କରିଥିଲା। ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଯିଏ ଏ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଥିଲା, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ, ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ପଢିଲା ପରେ ମୋ ମନରୁ ସେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସି ସେଇଟା ଶୁଣିକି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ମୁଁ ଏଇ ଫୋରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସାର୍ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱର ମିଳେଇବା ଦରକାର। ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ତାମିଲ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଓଡିଶା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କହନ୍ତି କଣ ପ୍ରତିଥର ଆସିଲେ ତମେ ସେଇ 3ଟା ମନ୍ଦିର ବୁଲେଇ ନଉଛ, ଆଉ କଣ ଓଡିଶାରେ ତମର ମନ୍ଦିର ନାହିଁ? ଆମେ ତ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡୁ ଆସୁଛ ପ୍ରତିଥର ଆମେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ମନ୍ଦିର, କେତେ ମନ୍ଦିର ବୁଲେଇ ନଉଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କହିବେ କଣ ଓଡିଶାରେ 2ଟା ମନ୍ଦିର, 3ଟା ମନ୍ଦିର ବି ଆଉ କହିବାକୁ ନଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଦେଖିବାରେ ଆମ ସମୟ ଭିତରେ ମନ୍ଦିରଟି ଭୁଷୁଡି ଯାଏ, ସାର୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେୟା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବା। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି, ସାର୍ଙ୍କ ଭଏସ ସହିତ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହବା ଏବଂ ସ୍ୱର ମିଳେଇକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ କରିକି ଶୁଣିକି ଏ ବିଷୟଟି। ସାର୍, ଆପଣ ଯୋଉ କର୍ବେଲିଂ ମେଥଡ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କର୍ବେଲିଂ ମେଥଡ ବାଇ ଇଟସେଲ୍ଫ ଏମିତି ଯେ ଆପଣ ତା ଉପରୁ ଯେତେ ବି ପାରିବେ ଲୋଡ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତଳୁ କିନ୍ତୁ ଜମା ଆପଣ ଲୋଡ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତଳୁ ଲୋଡ ଦେଲେ ହିଁ ସେଟା ୱିକ୍ ହେଇଯିବ। କର୍ବେଲିଂ ମେଥଡରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ବ୍ରିଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇଛି, ତେଣୁ କୋଣାର୍କ ବି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ବି ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଇ ନଥାନ୍ତା, ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ମନ୍ଦିର, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମନ୍ଦିର କର୍ବେଲିଂ ମେଥଡରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଇଣ୍ଡୋ ଏରିଆନ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ହୁଏ ସବୁ କର୍ବେଲିଂ ମେଥଡରେ ହୁଏ। ମୁଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରିବି କେମିତି ସିଏ ତିଆରି ହୁଏ। କାନ୍ଥର ମୋଟ ପତଳା ହୁଏନି ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ରିଙ୍ଗ କମି 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 ଯାଏ। ଫଳରେ ଯୋଉ ଭିତରକୁ ପଡିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ, ରିଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ସଂକୁଚିତ ହବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ପରସ୍ପରକୁ ଧରି ରଖିବେ। ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ପଥର ଏମିତି କଟା ହେଇଥିବ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଘାସ ବ୍ଲେଡ ଗୋଟେ ପାସ୍ କରିବନି, ତା କାରଣ ହଉଛି ମେନ୍ ଏରିଆ। ପରସ୍ପରକୁ ଧରି ରଖିବେ, ଯେତେ ପଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଟାଇଟ୍ କରିକି ରଖିବେ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯେବେ ସେପରି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ, ମୁଁ ଡ୍ରଇଂ ତକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ କିମ୍ବା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରେ। ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଅବା ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ।
ଅଛ ବୋଲି ମତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ହଉଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନାଶିଷ କହୁଛି। ହଁ ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଏତେ ତା ଦେହରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ନକ୍ସା ବନେଇଛନ୍ତି ହଁ ତ ତାର ମୂଳ ହଉଛି ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିହବ କି ତାର ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା କରିକିରି ପଥରରେ କି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଢାଞ୍ଚା କରିକି ରଖିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ତାକୁ ଆମେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହବ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ନକ୍ସା କରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଡେଲ ତିଆରି କରିକିରି ପଥରରେ କରାଯାଇପାରେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ତାର ତିଆରି ହେଇଛି ଢାଞ୍ଚା ଗୋଟେ ମଡେଲ ପଥରରେ ବି ସେଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଆଙ୍କିକି ରଖାଯାଇପାରେ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଦେଖ ଜ୍ଞାନାଶିଷ ଜ୍ଞାନାଶିଷ ତୁମେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ କିନ୍ତୁ ଜିତୁ ବାବୁ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ମଡେଲ ତିଆରି କରିବା ବିଶେଷ କରି କୋଣାର୍କ ଭଳି ଶିଳ୍ପକୁ ଯୋଉଥିରେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ମଡେଲରେ ଫୁଟେଇବା ବିଶେଷ କରି ମିନି ଆକାରରେ ସିଏ ପ୍ରାୟ ମୂଳର ସମାନ ହେଇଯିବ ଏତେ ଅର୍ଥ ଆସିବ କୋଉଠୁ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡର୍ନ ସାଇନ୍ସ ଅଲରେଡି 3D କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି 3D ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଲାଇକ୍ ଏ ମୁଭିଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମୁଁ ତ 2D ଡ୍ରଇଂ ଗୁଡାକ କରିଦେଇଛି 3D ତିଆରି ହୁଏ 2D ରୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲ 3D କରାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହେଇନାହିଁ ହୁଏତ ଯୋଉମାନେ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ଦକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ କମର୍ସିଆଲି ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ 3D କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ यार पॉपुलारिटी देखिकी बहुत लक्ष लक्ष टंका ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ଗୋଡି ମାଟିକୁ ମାପିକି ତା ଉପରେ ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେବେ କେହି 3D ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବମ୍ବେର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥରେ ମତେ 10-12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଟିଏ 3D କରିଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କାରେ କରିଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ଅଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବଢିଗଲାଣି ଆଉ 5,000 ହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଯେବେ କେହି ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ 3D ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଡ୍ରଇଂ କରିଛୁ ତା ଉପରେ ଯେବେ ଗୋଟେ 3D କରିପାରନ୍ତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାମ ହୁଅନ୍ତା ଏବେ ବିରଞ୍ଚି ବାବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ ଭାବେ କାମ କରେ ତ ବେସିକାଲି ସବୁଦିନ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଆଉ ତେଣୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ସେ ସଂରକ୍ଷଣଟା ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ପୂଜା କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କିଛି ଉଦ୍ୟମ ନିହାତି ଗୋଟେ ରହିବା ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭଏସ ଗୋଟିଏ ତୋଳୁଛି ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଗ କରିକି ଯେ ଆମେ ଆମର ଭଏସ ତୋଳୁଛୁ ସେମିତି ଏ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭଏସ ଯେତେ ଉଠିବ ସେତେ ଭଲ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଏବେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି ପଚାରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ନମସ୍କାର ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜିର ଯୋଉ ଟପିକ ଟି ଅଛି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନଦୀର ଅନ୍ୟ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଯୋଉ ଟପିକ ଅଛି ଦେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହବା କଥା
ଯେମିତି ତାମିଲନାଡୁରେ ଝିଅ କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି, 3ଟି ମନ୍ଦିର କଣ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଅନିଲ ବାବୁଙ୍କର ଆମ ଓଡିଶା ସରକାର କମ ସେ କମ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଦେଇ ୟାକୁ କରିବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅନିଲ ବାବୁ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେ ଟପିକ ରେ ଆପଣ ଆସିବେ, ଅନିଲ ବାବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମର କଣ ସହଯୋଗ, ଆମେ କଣ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବା, ଆମେ ସେ କାମଟି କେମିତି କରିପାରିବା, ୟା ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିକିରି ଏ ଯୋଉ ଟପିକ କି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ କାମକୁ କେମିତି ଅନିଲ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କ ବୟସ ଯେତିକି ହେଲାଣି, ମତେ ବି ଆସିକିରି 85 ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆମମାନେ କେମିତି ଐକ୍ୟର ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରିବା। କୋଣାର୍କ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ସେଇ ବିଶ୍ୱମହାରଣା ପରିବାର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କାରିଗର ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ କାରିଗରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ। ଏବେ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଥରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି ପଚାରନ୍ତୁ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଯାଇକି ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମାନେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ମାନେ ଲୋପ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମର ସୁଦର୍ଶନ ସାର୍ କହିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବି ବିଶ୍ୱ ମହାରାଣାଙ୍କ ବଂଶଧର ମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ଆମର ତ ଗୋଟେ ନୂତନ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଆମର ପରିଚୟ। ଆଉ ତାକୁ ଆମର ଅସ୍ମିତାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯୋଉ ଆମର ମନ୍ଦିର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସାଦା ପଥର ଦେଇକି ମୂଳ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଆଉଥରେ କଣ ପୁନର୍ବାର ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବନି? ନୂଆ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହଉ ସିଏ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯୋଉଟା ତାର ଯୋଉଟା ମୂଳ ମନ୍ଦିର ଅଧାରୁ ଅଧିକା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେକୁ ଆଉ ତା ପଥର ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ବା ଅନ୍ୟ କୋଉଠି କଣ ସବୁ ପଡି ରହିଛି। ତ ଆଉ ନୂଆ ପଥର ଲଗେଇକି ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ କଣ ଆଉଥରେ ପୁଣି ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ କରିପାରିବାନି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଜବାବ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଯେ ସେଥିରେ ୟାର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ପଥର ଅଲଗା କରିକି କାଢି ରଖିକି ମୂଳ ଭଳି କରିକି ରଖିଦେଇ ପାରିବା, ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ। ତାର ମୂଳ ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଡିଜାଇନର କେତେ ଧରଣର ନୁଆନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ରେଖ ଦେଉଳର ଯୋଉ କାର୍ଭେଚରଟା ହୁଏ, ସେ 3 ରକମର ହୁଏ। ରେଖ, ପଦ୍ମଗର୍ଭ ଏବଂ ମେରୁ। କୋଣାର୍କରେ କଣ ଥିଲା ଆମର କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ନାହିଁ। କୋଣାର୍କର ଯୋଉ ଅଂଶ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆଇକୋନୋଗ୍ରାଫିକ ପ୍ଲାନିଂ କଣ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଷଣଟା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଯେବେ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର କରିଦେଇ ପାରିବେ ଆମର ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର, ସିଏ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କୋଣାର୍କ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଯାହା ହବ କିଛି ଇମାଜିନାରୀ କାମ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯୋଉ କଥା କହିଛି, ଯେବେ କୌଣସି କ୍ରମେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ତଥ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଯେବେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଦେଲୁ, ସେଠି ସେ କୋଣାର୍କର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବି ହବ ନାହିଁ। ଅରିଜିନାଲ କୋଣାର୍କର ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାର ଅରିଜିନାଲ ତଥ୍ୟ ସବୁ ମିଳୁନି ଏବଂ ଅରିଜିନାଲ ବି ନାହିଁ। ତାର କପି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଦରକାର, ସେ ମଡେଲ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱରେ ତାଜମହଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତାଜମହଲର 8ଟା କପି ହେଲାଣି। ତାଜମହଲ ଭେରି ମଚ ରହିଛି, ତାର ଫଟୋ ସବୁଆଡୁ ନେଇକି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ 8ଟା ତାଜମହଲ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆବୁଧାବିରେ ଯୋଉ ତାଜମହଲ ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ମୋ ପାଖରେ ଫଟୋ ଅଛି ତାର, ତାକୁ ଦେଖିଲେ
କହିପାରିବିନି ଏଟା ତାଜ କି ଅରିଜିନାଲ ତାଜ କି ନକଲି ତାଜ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୂଳ ତାଜ ସେଇ ରକମର ଅଛି, ଲୋକ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ମଣିଷ ମନ କାହିଁକି ତା ଉପରେ ପଡିଛି ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମୂଳ ମୂଳ ରହିବ। କପି କେବେ ହେଲେ ଆଇଫେଲ ଟାୱାର ପୃଥିବୀରେ 19ଟା ହେଲାଣି। ଚାଇନାରେ ଯୋଉ 2ଟା ଆଇଫେଲ ଟାୱାର ଅଛି ତାର ଚିତ୍ର ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଇଫେଲ ଟାୱାର ଯାଇଥିଲି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ। ମନେ ହବ ତାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଖବର ରଖନ୍ତି। ସୋ ମୂଳ ମୂଳ ଭଳି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ଲୋକ, ମଣିଷ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ମହାଭାରତର ବହୁ କପି ହେଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ। ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସାରଳା ମହାଭାରତ ବାହାରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମହାଭାରତ ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି, 8 ରଜା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଭଳି କେହି ଆକର୍ଷିତ କଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସାରଳା ମହାଭାରତ ବ୍ୟାସ ମହାଭାରତର ଏକ୍ସାକ୍ଟ କପି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ହୁଏତ ତାର ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ନେଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟର ସାମାଜିକ ପରିବେଶ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି, ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଇତ୍ୟାଦି, ଏ ସବୁକୁ ନେଇ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିୟ ହେଲା। ବେଙ୍ଗଲରେ 20ଟା ମହାଭାରତ ଲେଖା ହେଲାଣି। ପର୍ଗଳି ମହାଭାରତ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନବାବ, ମୁସଲମାନ ନବାବ ଏତେ ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଲଗେଇକି ପର୍ଗଳି ମହାଭାରତ ଲେଖି ପକେଇଲେ। 20ଟା ମହାଭାରତ ଲେଖା ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମହାଭାରତ, ତାକୁ ଘରେ ଘରେ ଲୋକ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତା ଭଳି କେହି ହେଲେନି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟ ଭଳି କରିଛି, ସେ ମହାଭାରତର କପି ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ବରାବର, ଆମେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିପାରିବା। ତାର ଅବିକଳ ନକଲ କରିବାର ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ତାର ଆତ୍ମିକ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଇନଟାଞ୍ଜିବଲ ହେରିଟେଜ ଥିଲା, ଇଭେନ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଫୁଟା ହବ, ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଫୁଟା ହବ ନା କାହିଁକି? ବିଶେଷ କରି ଇରୋଟିକ ସ୍କଲ୍ପଚରର ଯୋଉ ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ ହେଇଛି, ତାର ତ କହିଲି ଗୋଟେ ତାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଏତେ ଓପନଲି ଚାଲୁଥିଲା। ତାର ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା ସେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସିଏ ଅଲଗା ରକମର କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇଦେବି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୋଣାର୍କରେ ସେଇ ଧରଣର ଅଛି, କୋଣାର୍କ ଧରଣରେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର। ତ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେବେ ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା ଏ ଯୁଗର ଶିଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ କରିବେ। ଲୁଇ ଫ୍ୟାବ୍ରି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ସେଟା ମୋର ବାରବାର ମନେ ପଡେ। ଜାଣିଥିବେ ଲୁଇ ଫ୍ୟାବ୍ରି ଜୀବନର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ବର୍ଷ ସମୟ ଏ ଦେଶରେ କଟେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଅଧିକ ସମୟ କଟେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି these sculptures are no copies। ସେ ଇଭେନ୍ ତାକୁ ନିଜକୁ ବି କପି କରିନାହାନ୍ତି। ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ନୂଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ନୂଆ ଧରଣର ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ମରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଉପଯୋଗୀ କରିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କେହି ଆଗାନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ଶିଳ୍ପୀ ଅଳ୍ପ କ୍ଷମତାରେ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଖାଲି ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ପ୍ଲସ୍ ଆହୁରି ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଜିଓଲଜିଷ୍ଟ, ଏମିତି ଅନେକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଚେଷ୍ଟାରେ ଗୋଟେ କିଛି କରିଛି। ହୁଏତ ଯେବେ ଆମେ ନୂଆ କିଛି କରିବାକୁ ଯିବା, ଆହୁରି ସୁଧୀ ମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୁଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବସେଇବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆମେ ଏତିକି କହିଲୁ, ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ସାକ୍ରୋସାଇଣ୍ଟ, ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ସାକ୍ରୋସାଇଣ୍ଟ। ମୁଁ ପୁରା ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୁଁ ଗତ 12 ବର୍ଷରେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କୋଣାର୍କ ହବ କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କର ନକଲ ହବନି। ପ୍ରଥମ 6-7ଟା ସେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଣାର୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯାଉନଥିଲା।
ତାପରେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି ସେଟା ଆଶା କରୁଛି ଲୋକ ନେବେ ଏବଂ ଯେବେ ସେଟା ନ ନେବେ କଣ ନେବେ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପିତ କୋଣାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତାର ଯୋଉ ଗ୍ରାଫିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନଚେତ ମତେ ଯଦି ଆପଣ ପଠେଇବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ ଯୋଉ ରେକର୍ଡିଂଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ସେଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବି। କିଏ କହିଲେ? ସାର୍ ମୁଁ ସୁନୀଲ କହୁଛି। ସୁନୀଲ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମର ଆଜିର ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିକଳ୍ପିତ କୋଣାର୍କର ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କାଇଣ୍ଡଲି ସେୟାର କରିପାରନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନରେ। ସେୟାର କରିଦେବି। ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ପଠେଇଦେବି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ 5ଟା ମନ୍ଦିର ଠିଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ମେନ୍ ମନ୍ଦିର 4ଟା ଛୋଟ ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ମୁଁ କଣ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ଇଏ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଉଠେଇଥିଲେ ତାର ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲା କରିକି କହିବି। କୋଣାର୍କ ହବ କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ହବନି। କୋଣାର୍କ ଚକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତା ପଛରେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବି କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ନେଇକି ଆଗେଇବି। ଏକ ଚକ୍ର ରଥୋଦସ୍ୟ ଦିବ୍ୟ କନକ ଭୂଷିତ ସାମେବ ସୁପ୍ରୀତ। ତାପର ଲାଇନ ଗୁଡାକ ମନେ ପଡୁନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଚକ୍ର ରଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବୋଧେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଂ ସସର ଭଳି କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଂ ସସର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସେଇ ପୃଷ୍ଠ ରହିବ ତା ଉପରେ ସେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। 24ଟା ନ ହେଇକି 12ଟା ଚକ ରହିବ। ସେ 12ଟା ଚକର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ 12 ମାସରେ ସେ ସମୟ ଯୋଗୀ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମୂଳକ ମୁହଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। 12 ମାସରେ 12 ରକମ ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ସେଥିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଣାର୍କର ଚକ୍ର ରହୁଛି, ଗତିଶୀଳତା ରହୁଛି, ସବୁ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଧରଣରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେମିନାର କରିଲେ ପୁରା ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେବେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କି ଯୋଡ଼େ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇପାରିବି। ସାର୍ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୁଁ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ନିଷେଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବୁ ଭେଟିବୁ ଏବଂ ସେଇଦିନ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଟିକେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ରୂପରେଖା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବୁ ଗୋଟେ। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜଣେ ମଝିରେ କହିଥିଲେ ଅନେକ ଜଏନ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯୋଉ ମୋର କହିବାଠୁ ଆଲୋଚନା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହବ। ଆଜି ଯୋଉ ଏଟା ହେଲା ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେବେ ପ୍ରଚଳିତ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କରନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେବେ ତାକୁ ପ୍ରଚଳିତ କରିପାରିବେ ତେବେ ଅନେକ ହୁଏତ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ସେ ସଦସ୍ୟଟା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ କି ନାହିଁ। ସାର୍ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଏଇ ଯୋଉ ମିଟିଂର ପ୍ରୋସିଡିଂଟାକୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତ ଆମେ ଅପଲୋଡ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସାର୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯଦିଓ ଦେଇ ନ ପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇବ ଯେମିତି ହବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲୋକ ଆଗେ ସଂଗଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସଂଗଠିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଉଠୁନି। ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟାଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ୱେବିନାର କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଆହୁରି ୱାଇଡ ସ୍ପ୍ରେଡ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ରୂପେ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବେ ବୋଧେ ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆଉ
ଗୋଟେ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସାର୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୁଁ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଆସିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଆମେ ସେଟାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ରୂପରେଖ ଏବଂ ସେସବୁ ବିଷୟଟା ଆମେ ଇଏ କରିକି ନେଇକି ଆସିବୁ ସାର୍, ଏଇଆ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଲୱେଜ ୱେଲକମ୍। ସାର୍ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢିଆ ତଥ୍ୟ ଏଠି କହିଲେ ଆମକୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗମନର ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ କିଛି ନଥାଇକି ସେମାନେ ନିୟର ଏବାଉଟ 10 ଲକ୍ଷ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫରେନର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ କଥା ଥାଇକିରି ବି ମାନେ 1 ଲାଖ ବି ରିଚ୍ କରିପାରୁନି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଥା ବେଙ୍ଗଲରୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଛି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପୁରାତନକୁ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚାରେ ପକେଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏତେ କିଛି ଥାଇକି ବି ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ପୁରାତନରେ ପୋତି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପୁରାତନ ଯିବ ନାହିଁ, ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ। ତାକୁ କାଟିଦେଲେ ଆମର ଐତିହ୍ୟ କିଛି ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁଣି ନୂତନ ପୋଷାକରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହବ। ସେଇଟା ବଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି 2 ଜଣ। ଆସ, ଆସିଲେ ବସିକି ତା ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। କଥାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଭବନରେ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି 2012ରେ, 2013ରେ, 2014ରେ 2ଟା ମିଟିଂ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଓପିନିଅନ ନେଲି ଯେ ଆମେ ଏଇଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣମାନେ ୟା ଉପରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନା କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ସୁଧୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମେନଲି କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଇଏ ରହିବ କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଧରଣର ହବ। ସେଇ ପୁରୁଣାକୁ ଦେଲେ ଲୋକ ନେବେନି। ଯେତେ ଅବିକଳ କରନ୍ତୁ, ଫଟୋ କପି ବି କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନେବେନି। ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ନୂତନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବହୁ ପୁରାତନ। କୋଣାର୍କର ସ୍ମୃତି ଏବଂ କୋଣାର୍କର ସୌରଭ ଯିଏ ଆଜି କଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ସେଥିରେ ରହିବ। ଏବେ ଏଠି ରାଞ୍ଚି ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ସେଥିରେ 18ଟା ଘୋଡା ଲଗେଇଛନ୍ତି, 12ଟା ଚକ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଚକକୁ ଛାଡିନାହାନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୋରାରରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ସେଥିରେ ବି ଚକ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଘୋଡା ଗୁଡାକ କାଠି ଭଳି ଦୁସୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ସଞ୍ଜୟ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାନୁଆରୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଯୋଉ ବିଶଦ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ତାର ରେକର୍ଡିଂଟା ଆଣିକି ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିକଳ୍ପିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବୁ। ଦେ ସାର୍, ଆଜି ଆମେ ମିଟିଂଟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଅନ୍ୟତମ ଏଟା କମାରେ ରହିଲା, ମାନେ କଥାଟା ଆଗେଇବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଗେଇବ ସାର୍। ସାର୍ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସାର୍। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନବୁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଲୋଡ଼ିବୁ। ଆଜିକାର ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଏଇଠି ଶେଷ ହଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ଘୋଷ, ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅନିଲ ଦେର ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ ପେସେଣ୍ଟଲି ଆମକୁ ଏତେ ଡିଟେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଟକ୍ଟି ରଖିଲେ ଓ ଆମ ସବୁ ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ କଲେ। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆମ ଅନ୍ୟ ହୋଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସୁନୀଲ ସାର୍, ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଆଉ ପ୍ରୀତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବି ଏଇ ମିଟିଂଟିକୁ ହୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ ସବୁ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଯେ ଆପଣ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ପେସେଣ୍ଟଲି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ କଳିଙ୍ଗରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ।
ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନିଲ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ରଖିବୁ। ସୋ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ ମିଟିଂସ୍ ଆଣୁ, ଆପଣ ଆଗକୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ଅନ୍ୟ ମିଟିଂସରେ ବି। ସୋ ଏଇଠି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।